digamos, de los tanques que van a adquirir los K2, estos vehículos blindados, digamos, en términos de defensa, de disuasión, ya nos ponen a nivel regional en otra posición. Por supuesto, porque son tanques de última generación, son tanques muy modernos. Bueno, Corea del Sur es un país que ya ha desarrollado históricamente una tecnología militar, ya ha proveído de material militar al Perú, concretamente en el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, los aviones KT-1P, que han dado muy buenos resultados operacionales. Es muy competitivo, serio, ¿no? Y con estándares muy cuidadosos. Gördüğünüz 65 tonluk tank %100 yerli ya. %100. Yani %100 dediğim şey anlamında söylüyorum. Tabii ufak tefek alınan parçalar vardır ama onlar lisansa tabi ürünler değil. Motor ne şu anda mesela? Şu anda Güney Kore tabii. Güney Kore. bunu söyleyelim bunu. Hayır. Ama 지난 10일 세계 최고의 전차 한국 K2표가 마침내 안데스 산맥을 넘어 중남미 지역에 첫 진출하는 쾌거를 달성했습니다. 수입국은 바로 페루인데요. 이번에 체결된 계약은 현대로템과 페루 국영 방산기업 페미 협업회, 페루 육군 현대화를 위한 K2 전차 54대와 차륜형 장갑차 141대 등 총 195대의 장비를 도입하는 내용입니다. 이번 수출의 전체 규모는 약 20억 달러, 우리 돈으로 환산하면 무려 3조 원에 달하는데요. 도입 대수와 규모를 떠나 이번 계약을 통해 한국 기갑 장비가 세계 그 어느 국가도 따라오지 못하는 영역을 지니게 되었다는 반전 평가를 받고 있는데 오늘 그 뒷이야기 빠르게 한번 살펴보겠습니다. Let's get it. 사실 이번 계약은 갑작스럽게 이루어진 것이 아니라 사실상 확정된 미래였다는 평가가 지배적입니다. 왜냐? 이미 지난해 11월 현대로템이 페루와 지상 무기시장 독점 조달권을 획득하면서 강력한 공급 권리를 확보했기 때문인데요. 전문가들은 특정 한 기업이 국가의 군수 조달 체계에서 이처럼 독점적인 파트너로 지정된 사례는 거의 없었다며 놀랍다는 반응을 보였습니다. 특히 페루는 전통적으로 미국이나 이스라엘, 유럽 등 서방의 방산 강국들과 깊은 협력 관계를 유지해왔기에 지구 반대편 한국의 한 기업에게 법적 권리까지 명문화하며 손을 내민 것은 그 의미가 상당히 크다고 할 수 있는데요. 이는 단순히 초기 물량 몇 대 판매하는 것에 그치지 않고 향후 수십 년간 이어질 유지보수와 성능 개량 그리고 추가 도입 물량까지 모두 독점하게 되는 강력한 락인 효과를 가져오기 때문입니다. 실제로 페루 육군은 2040년까지 이어지는 육군 전력의 2단계 현대화 계획 전체를 현대로템과 함께하기로 확정했습니다. 구체적인 물량을 살펴보면 이번 1차 도입분인 K2 전차 54대와 차륜형 장갑차 141대 총 195대에 더해 앞으로 K2 전차가 96대 더 도입되어 총 150대, 백호 장갑차는 139대가 추가되어 총 280대, 여기에 한국형 험비로 불리는 현기차의 소형 전술 차량 KLTB 수백 대까지 도입 예정이라 페루 육군의 기동력 전체가 한국의 기술로 완성되는 셈이죠. 약 1000여 대에 달하는 육군 기동부대가 향후 15년 동안 현대로템이 전적으로 맡게 된 것인데 페루가 이토록 한국의 전폭적인 신뢰를 보내고 있는 건 한국 방산만이 가진 독보적 강점, 즉 설계부터 생산, 기술 이전, 그리고 후속 군수 지원까지 하나의 파이프라인으로 막힘없이 해결 가능한 원패스 능력 때문이라고 할 수 있습니다. 이 모든 과정을 원패스할 수 있는 능력은 경쟁국인 독일이나 미국, 중국 등은 감히 흉내조차 내기 힘든 한국 방산만의 결정적인 필살기인데요. 현대로템은 전차와 장갑차를 동시에 그것도 신속하게 공급할 수 있는 생산 능력을 갖추고 있으며 여기에 필요한 부품 공급망과 조립기술, 정비 시스템까지 패키지로 한 번에 제공합니다. 다른 경쟁 국가들이 차체는 A국가, 포탑은 B국가, 엔진은 C국가에서 각각 조달하느라 협상이 지연되고 납기가 늦어지는 고질적인 문제에 시달리는 것과는 완전히 대조적인 모습인데요. 한국은 국내의 탄탄한 방산 생태계 내에서 이 모든 요소를 자치적으로 해결할 수 있기 때문에 약속된 날짜에 정확히 물건을 가져다주는 납기 준수 능력에서 타의 추종을 불허하는 탁월함을 보여줍니다. 페루의 현지 전문가들 또한 이러한 한국의 능력을 솔직하게 인정하며 한국이 선택된 결정적인 이유가 원패스 능력 때문이라고 입을 모았는데요. 페루의 국가정보기관인 DINA의 산하에서 최정예 정보요원을 양성하고 교육하는 국가정보학교의 안드레스 고메스 전 교장은 한국은 국제무기 시장에서 다양한 제품을 제공하고 있으며 신뢰할 수 있고 매우 경쟁력 있는 공급자다. 즉 아무 공급업체나 선택한 것이 아닌 것으로 이 전략적 동맹은 단순히 무엇을 공급받느냐의 문제를 넘어 우리의 역량을 몇 차원 끌어올려줄 국가와 손을 잡는다는 측면에서 매우 긍정적이다 라고 평가했습니다. Sobre este tema con Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Encantado. Estamos ante una modernización, parece, de las Fuerzas Armadas. Sin duda, lamentablemente pues hay un retraso tecnológico que viene de muchos años atrás. No hemos gastado lo suficiente en temas de defensa y efectivamente hay un parque militar en general en las tres ramas de las Fuerzas Armadas que se encuentra bastante desactualizado, ¿no? En lo que respecta al ejército en específico, quisiera recordar
que actualmente los tanques de batalla son los tanques soviéticos T-55. Obviamente recuperar estas capacidades operativas, y creo que en ese sentido sí es positivo haber elegido un buen proveedor, muy confiable, muy serio, muy fiable, como es Corea del Sur. A ver, hablemos de eso. Sí, porque hay que recordar que el ejército peruano históricamente, entonces en el caso del ejército son efectivamente estos tanques Black Panther, que son tanques de última generación, son alrededor de 150 en total. Va a ser una compra progresiva, vamos a llegar a tener 150, pero digamos en el largo plazo, y complementan a estos tanques los vehículos blindados 8x8. Y esas capacidades, digamos, de los tanques que van a adquirir los K2, esos vehículos blindados, digamos, en términos de defensa, de disuasión, ya nos ponen a nivel regional en otra posición. Por supuesto, porque son tanques de última generación, son tanques muy modernos en el ámbito de toda esta crisis que existe a raíz de la guerra ruso-ucraniana. Quería volver un instante al proveedor. ¿Por qué Corea del Norte? Perdón, Corea del Sur. Corea del Sur, perdón. Bueno, Corea del Sur es un país que ya ha desarrollado históricamente una tecnología militar muy de la mano con la visión y percepción occidental. Es un aliado muy fiable, muy confiable, además de los Estados Unidos, es muy occidentalista. Tiene una industria militar, ya ha proveído de material militar al Perú, concretamente en el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, los aviones KT-1P, que han dado muy buenos resultados operacionales. Es muy competitivo, serio, ¿no? Y con estándares muy cuidadosos, porque sabe que por intermedio está su prestigio. Sí, claro. O sea, digamos, no es un proveedor cualquiera, es un país serio con el cual a mí me parece que es muy positiva esta alianza estratégica, no solamente en términos de lo que va a proveer, sino también con el país que nos estamos amarrando para que nos pueda apoyar en estas capacidades. Así informa BioBio, medio grande conocido allá, que dice: Perú apunta a ser potencia militar. Ahora va por 54 tanques K2, uno de los mejores del mundo. Así es, vamos a ser potencia mundial, estamos a potencia militar, dice, ¿no? Estamos apuntando a eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que ese comentario me parece una exageración, que el Perú apunta a ser una potencia militar, ¿no? Lo que sí es verdad que lo que se está comprando en términos de tanques y blindados sí es muy fiable, de última generación. 페루 입장에서는 단순히 무기 구매를 넘어 한국이라는 선진 방산 강국의 노하우와 시스템을 전수받아 자국의 국방력을 획기적으로 업그레이드할 기회로 보고 있는 것인데요. 이처럼 독자적인 원패스 능력을 지닌 한국과 여러 나라의 부품을 짜깁기 하는 타국의 시스템은 애초에 경쟁 자체가 불가능한 구조입니다. 전차의 스펙 길이는 카탈로그 상에서 비교가 가능할지 몰라도 적시 납기와 빈틈없는 후속 지원, 그리고 현지 공장 건설을 통한 산업협력 등은 오직 한국만이 제한할 수 있는 부분인 것이죠. 이러한 차별화된 능력은 최근 튀르키예의 사례와 비교해보면 더욱 극명하게 드러나는데요. 한국의 주포와 파워팩, 현수장치 기술을 이전받아 개발된 K2의 사실상 이복 형제인 튀르키예의 알타이 전차는 타국 생산을 기반으로 야심차게 수출까지 도움하고 있지만 현재까지 참여한 모든 국제 입찰에서 조기에 탈락하는 수모를 겪으며 고전을 면치 못하고 있는 실정입니다. 그 이유는 명확한데 알타이 전차는 겉모습은 그럴싸하지만 그 내실을 들여다보면 K2 전차의 핵심 기술인 주포, 엔진, 변속기 등을 그대로 가져다 썼거나 카피한 수준에 머물러 있기 때문입니다. 구매하려는 국가의 입장에서는 핵심 부품을 한국에서 사와서 조립만 하는 튀르키예산 조립품을 사느니 차라리 모든 걸 직접 만들고 이미 유럽 및 남미 시장에서 대박이 난 원조 한국의 K2를 사는 게 낫다라는 지극히 합리적인 판단을 내리게 되는 것이죠. 공급망의 안전성이나 품질 보증 면에서 원천 기술을 보유한 한국의 현대로템이 압도적으로 우위에 있기 때문입니다. 최근 튀르키예 현지 방송에서는 한 군사 전문가가 출연하여 알타이 전차가 100% 튀르키예산이라고 거짓말한 것이 들통나 자국민들에게조차 놀림거리가 되고 있습니다. Gördüğünüz 65 tonluk tank %100 yerli ya. %100. Yani %100 dediğim şey anlamında söylüyorum. Tabii ufak tefek alınan parçalar vardır ama onlar lisansa tabi ürünler değil. Motor ne şu anda Mete Erer? Şu anda Güney Kore tabii. Güney Kore. Bunu söyleyelim bunu. Hayır. 이를 지켜본 네티즌들은 다음과 같이 말했는데 1%도 국산 아님. 탱크에서 가장 중요한 건 엔진이고 나머지는 그냥 깡통 같은 거지 뭐 한국은 우리 식구니까 넌 그냥 계속 100% 국산이라고 해라. 엔진, 포신, 전자장비 다 수입이네. 그래 오케이. 그럼 지난 13년 동안 왜 완성된 탱크 하나 못 만드는 거야? 엔진보다 껍데기가 더 중요한가 보네. 몇 년이 지났는데 엔진 하나 못 만들었냐?
뭐냐? 전차 공장은 도대체 뭐 하는 것이야? 우리가 한국만큼 못 되는 이유가 도대체 뭐냐고? 굴러가는 물건에서 가장 중요한 부품은 엔진입니다. 와 같은 댓글로 튀르키예 방산의 아픈 현실을 정확히 찌르고 있었죠. 튀르키예는 자국 기업인 티모산이 오스트리아 AVL사와 협력하여 엔진을 개발하려 했으나 오스트리아 의회가 기술 이전 조건과 인권 문제를 이유로 제동을 걸어 결국 2017년 계약이 파기되었습니다. 애초에 티모산이 농기계 엔진 제휴사로 개발 역량 자체가 없었고 티모산 그룹이 에르도안 대통령 최측근 후원자였다는 것도 비리 의혹으로 불거졌죠. 2차 엔진 개발 시도로 또 다른 방산기업 BMC가 바투 엔진 개발에 착수했으나 엔진을 제어하는 전자 제어 유닛 로직과 변속기를 제어하는 TCU 소프트웨어 불안정으로 양산 시기가 미지수에 달했습니다. 이처럼 튀르키예가 지난 10년간 정치적 선동 노름으로 인한 예산 낭비 중일 때 한국은 수많은 시행착오 끝에 엔진과 변속기를 모두 국산화하는 데 성공했고 이를 결합한 파워팩을 직접 제조하여 튀르키예에 수출하게 된 것입니다. HD현대 인프라코어가 엔진을 S&T 다이내믹스가 변속기를 맡아 파워팩의 완전한 국산화를 이뤄낸 것은 한국 방산 역사에서 가장 고통스러웠지만 가장 결정적인 승리로 평가받고 있죠. 개발 과정에서 겪은 수많은 실패와 좌절 때문에 일명 K2표의 심장병이라고 불리기도 했지만 결국 그 병을 완치하고 세계 최정상의 기술력을 확보하는 데 성공했습니다. 한국형 파워팩의 심장인 DV27K 엔진은 12기통 트윈터보 디젤 엔진으로 1500마력의 괴물같은 출력을 뿜어냅니다. 사실 엔진은 변속기보다 먼저 개발에 성공하여 이미 K2 전차 2차 양산분부터 탑재돼 야전 현장을 누비고 있었습니다. 문제는 변속기였는데 S&T 다이내믹스가 개발한 EST15K 변속기는 전진 6단 후진 3단으로 엔진의 강력한 힘을 궤도로 전달하는 장치입니다. 개발 당시 한국군은 세계에서도 전례 없을 가혹한 내구도 기준을 요구했는데 바로 9600km 주행 중 단 한 번의 고장도 없어야 한다는 조건이었습니다. 전차의 수명주기 동안 엔진을 완전히 드러내는 창정비 주기가 보통 9600km로 즉 새 전차가 공장에서 나와서 폐차 직전 혹은 대수술을 받기 전까지 단 한 번의 중대 고장도 없어야 한다는 기준을 개발 단계에서 요구한 것이죠. 타국은 통상적으로 6000km 내외의 주행 테스트를 통해 신뢰성을 검증하는 것과 비교하며 한국의 기준이 얼마나 엄격한지 알 수 있습니다. 심지어 미군의 M1 에이브람스 전차 개발 당시 고장간 평균 거리 요구 조건은 약 4000마일 즉 6400km 수준에 불과했고 이마저도 양산 제품의 실제 통과 비율은 37%에 불과했죠. 한국군이 이토록 가혹한 요구를 내건 건 한국의 국토 70%가 산악 지형이라 전차에 걸리는 부하가 평지보다 훨씬 심하고 병사들이 징집병이라 숙련된 정비가 어렵다는 이유 때문이었습니다. 이 S&T는 내구도 검증을 위해 설계를 싹 뜯어 고치고 변속 로직을 수천 번 수정하는 뼈를 깎는 노력으로 마침내 이 테스트를 통과했는데요. 특히 최근 튀르키예 수출용 테스트에서는 하루 10시간 이상 200km 이상을 산악과 험지에서 달리는 살인적인 주행시험을 완벽하게 수행해냈습니다. 이러한 악조건을 극복하기 위해 장비 자체의 내구성을 극도로 높게 잡은 것이 오히려 전화위복이 되어 세계 최고의 신뢰성을 갖추게 된 100% 한국형 파워팩이 완성되게 된 것이죠. 전 세계에서 전차를 조립할 수 있는 나라는 많지만 심장인 엔진을 독자적으로 설계하고 제작할 수 있는 나라는 한 손에 꼽을 정도인데요. 독일, 미국, 러시아, 영국, 프랑스 그리고 이제 당당히 그 명단에 이름을 올린 대한민국이 전부입니다. 그러나 방산 시장에서는 사실상 독일과 한국의 양강 구도라고 봐도 무방한데요. 미국의 M1 에이브람스는 디젤 엔진이 아닌 가스터빈을 사용하는데 디젤보다 연료를 2배 가까이 먹는 데다 엄청난 배기열을 뿜어내 적외선 탐지기에 잘 걸리는 치명적인 단점이 있어 대부분의 국가는 유지비 문제로 미국산 파워팩을 선택지에서 제외하곤 하죠. 영국의 챌린저2 전차는 퍼킨슨사의 1200마력 디젤 엔진을 쓰는데 현대 주력 전차의 표준인 1500마력에 비해 힘이 현저히 딸립니다. 결국 영국조차도 챌린저3 전차를 만들며 독일 MTU 엔진을 수입해서 달기로 결정했죠. 프랑스 르클레르 엔진도 1500마력이지만 하이퍼바라는 독특한 과급 시스템을 쓴 8기통이라 구조가 복잡하고 가격이 비쌉니다. 또 르클레르 전용이라 타국 전차에 이식이 불가하며 후속 지원에도 상당히 애를 먹는 것으로 악명이 높죠. 결국 전세계 시장을 둘러봤을 때 독일산과 한국산 파워팩만이 시장 경쟁력이 있는데 연비 좋은 1500마력 디젤 엔진이면서 내구성은 세계 최고이고 나토 규격에 딱 맞고 지금 당장 대량 생산해서 보내줄 수 있는 나라는 오직 한국뿐입니다. 특히 한국 파워팩은 가격 경쟁력에서 독일을 압도하는데요. 성능은 동등하나 가격은 절반이니 뭐 말 다 했죠. 독일제 파워팩인 MTU 엔진과 랭크 변속기 조합은 세트당 약 25억 원에 호가하는 반면 한국산 파워팩은 15억 원입니다. 이러한 가격 경쟁력은 HD현대 인프라코어가 굴착기, 선박 엔진 등에서 세계 톱 클래스의 생산량을 기반으로 이미 갖춰진 거대 생산 라인을 활용해 규모의 경제가 실현되기 때문입니다. 또한 독일과 비교해 한국산 엔진이 기술적으로 우위에 있는 부분도 분명히 존재하는데 최신형 모델답게 세계 전차 엔진의 시장을 군림해온 독일 MTU사의 MT883과 동등 이상의 성능을 내는 것으로 평가받고 있습니다. 독일 MTU 엔진은 신뢰성은 높지만 나온 지 40년이 넘은 구형 설계 기반의 엔진입니다. 최신 모델인 레오
에어프라트 2A7V나 2A8조차도 40년 전 개발된 엔진을 여전히 사용하고 있는데요. 반면 한국 엔진은 최신 전자 제어 시 커먼 레일 시스템을 적용하여 연비 효율이나 엔진 상태를 디지털로 진단하는 기능 면에서 오히려 독일산보다 더 최신 기술을 탑재하고 있습니다. 이 커먼 레일 시스템이 가져다주는 전장에서의 이점은 실로 다양한데 구형 전차들이 급가속할 때 불안전 연소로 시커먼 검은 매연을 뿜어낼 때 한국 엔진은 2500 기압이 넘는 초고압으로 연료를 쏴 완전 연소로 매연이 거의 없습니다. 이로 인해 피탐 확률이 줄어들고 연비도 압도적이죠. 게다가 한국 DV27 엔진은 최신 고압 터보 엔진으로 배기량이 20리터나 작은 27리터인데 독일산 대비 연비가 40% 향상되었습니다. 게다가 험지 돌파 능력도 더 우수한데요. 독일 기계식 엔진은 RPM을 끌어올릴 수 있어야 압력이 차오르는 반면 커먼 레일은 시동만 걸려있으면 초기압 상태를 유지해 저속에서도 즉각 최대 출력을 발휘해 험지 탈출에 용이합니다. 여기에 최신형답게 디지털 진단으로 ECU가 고장 원인을 즉각 알려주어 야전에서의 정비가 매우 용이한 부분이 있죠. 이러한 엔진과 변속기 그리고 전체 프로세스에 대한 독자적인 개발 성공은 결국 페루 독점권 확보 및 대형 수출이라는 쾌거로 이어지게 된 것인데요. 이로써 한국 방사는 단순히 무기를 파는 것이 아니라 신뢰와 미래를 함께 파는 토탈 솔루션의 제공자이자 민주주의의 무기고로 거듭나고 있습니다. 개발 당시만 해도 이렇게까지 대박이 날 줄 몰랐다던 K2 전차, 심장병을 달고 태어난 전차라며 자국에서조차 저평가를 받았던 K2가 이제 세계 최고의 성능을 입증하면서 오늘날 한국을 대표하는 방산 무기로 거듭나고 있으니 그 감개가 무량합니다. 오늘의 한 줄 평. 어릴 때 심장이 아파서 달리기 9,600km 뛰었더니 몸짱 됐어요. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.